Namaskaram sir. Welcome to IACE Institute. Now we are going to discuss NTPC previous question papers with discussion, explanation along with answers. Now, NTPC non-technical English medium 2016 March 28th రోజు జరిగినటువంటి షిఫ్ట్ 1 కెమిస్ట్రీ బిట్స్ మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. నౌ the first question is arteries carries blood that are filled with. ఇక్కడ ఆర్టరీస్ అంటే మన తెలుగులో ఏమంటామంటే ధమనులు అంటామండి. మనకి ఇక్కడ ఇది హార్ట్. ఈ హార్ట్ నుండి బ్లడ్ పంపింగ్ అవుతుంది టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఏ విధంగా అవుతుంది? ధమనుల ద్వారా, అనగా ఆర్టరీస్ ద్వారా మనకు రైట్ ధమనులు అంటాం తెలుగులో. హార్ట్ నుండి మంచి రక్తం, దట్ ఈస్ ఆక్సిజనేటెడ్ blood is transportation from the heart to all the parts of our body. Arteries. What about మళ్ళీ ఇప్పుడు అన్ని భాగాల నుంచి మళ్ళీ మనకు హార్ట్కి చెడు రక్తం, అనగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్సిస్టింగ్ బ్లడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నటువంటి రక్తాన్ని తీసుకొచ్చేది వీన్స్, అనగా మనకు తెలుసు సిరలు అంటాం మనము. అనగా మంచి రక్తాన్ని, గుడ్ బ్లడ్ని, అనగా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేసేదేవి ధమనులు, దట్ ఈస్ ఆర్టరీస్. అనగా ఆర్టరీస్ క్యారీస్ బ్లడ్ దట్ ఫిల్డ్ విత్ ఆక్సిజన్. వాట్ అబౌట్ వీన్స్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సిరలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ as veins. These are all arteries. There is oxygenated ధమనులు అంటే from the heart to all the parts of our body, oxygen supplying through arteries, ధమనులు అంటారు. From all the parts of our body, the carbon dioxide blood transmission towards our heart by the help of veins. సిరల ద్వారా చెడు రక్తం అంతా శరీర భాగాల నుండి గుండెకు తీసుకొస్తుంది. రైట్. Now the answer is B, oxygen. Now move on to next question. Atomic weight of an element is compared with atomic weight of which of the following elements? Here, atomic weight of an element is compared with atomic weight of which of the following element? Now here atomic number it is. Now here suppose we taken x number of hydrogens, hydrogen. We taken suppose 100 number of hydrogens, so x number. Then weighing every ఆటం, ప్రతి పరమాణువుని భారాన్ని, ప్రతి పరమాణువు యొక్క బరువును మనము ఆస్టన్ ద్రవ్యరాశి మాపకం ఆధారంగా బేస్డ్ అపాన్ ఆస్టన్ మాస్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ఆధారంగా వేయింగ్ చేస్తాం మనం. నౌ వేయింగ్ చేస్తే 99.98% హైడ్రోజన్స్ వెయిట్, 99.98% of hydrogen's weight experimentally observed as 1. 0.2% number of hydrogens weight experimentally found as 2. Very rare, very small, below very negligible, the weight is observed as 3. That is based upon weight, mass, hydrogens are 3 types. That is atomic weight 1, 2, 3. If atomic weight is 1, we say protium. Atomic weight is 2, we say deuterium. Atomic weight is 3, tritium.
tritium. Tritium is a radioactive unstable hydrogen isotope. For this protium, deuterium, for these three, atomic number is here. Atomic number for hydrogen is 1. Atomic number is 1. That is same atomic number. That is same Z value. Z value is 1. Same Z value. Same element H hydrogen, but different in mass number. We say isotopes. Same in atomic number, same in symbol, but topy, that is, but cap is different. 1, 2, 3. We say isotopes. Now here, number of neutrons we can calculate based upon A minus Z, mass number minus atomic number. There is a superscript minus subscript, number of neutrons, neutron la sankhya. 1 minus 1, 0. Neutron la sankhya 0. In protium. What about in the deuterium? Superscript minus subscript. 2 minus 1, 1 neutron. What about in the tritium? 3 minus 1, that is 2. Now here, for protium ikkada chudandi, per atomic number 1 means atom means nucleus, shells. Paramanu ante kendrakamu, kendrakam chuttu kakshalu. Atomic number 1 means 1 proton in the nucleus, 1 electron in the shell. 1 proton in the nucleus, 1 electron in the shell. Now here in the protium, number of neutrons are 0 neutrons. It is the protium. For protium, atomic number is 1 as well as mass number is also 1. One and only one nuclei without neutrons is protium. That is, atomic number as well as mass number is same for the protium. Now hydrogen isotopes 3, protium, deuterium, tritium. But if we taken కొన్ని హైడ్రోజన్లు తీసుకున్నాం, అందులో 99% ఏ హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి? ప్రోటియం. అంటే సాధారణంగా ఏం చెప్తాం? పరమాణు సంఖ్య, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య సమానంగా ఉన్నటువంటి మూలకం ఏది అంటే ప్రోటియం. సమానంగా ఉన్న పరమాణు ఏది అంటే ప్రోటియం. కానీ ఇప్పుడు హైడ్రోజన్లలో ప్రధానంగా 99% ఏముంటాయి? ప్రోటియంలు. అనగా ప్రోటియం అన్న సాధారణంగా మనము హైడ్రోజన్ అంటాం. అనగా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏదండి? బి. పరమాణు సంఖ్య, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య సమానంగా. కారణం ఏంటంటే న్యూట్రాన్లు లేవు. ఎందులో? ప్రోటియంలో. మరి డ్యూటీరియంలో 1 న్యూట్రాన్ ఉంటుంది, ట్రీటియంలో 2 న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ కొద్ది ఇది దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కాదు. 1 సెకండ్ చూడండి. ఇక్కడ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ కంపేర్డ్ విత్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్. మేజర్లీ సాధారణంగా మనము కార్బన్ను చూసి ఇప్పుడు నౌ ద మెజరింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ అటామిక్ మెజరింగ్ యూనిట్ ఈస్ AMU, atomic mass unit. 1 AMU is equals 1.64 into 10 to the power of minus 24 grams. 1 AMU. That is 1 AMU is equal to, we say, 1 unit. 1 unit mass. If now hydrogen weight is 1 unit, protium weight is 1 unit, deuterium weight is 2 units, tritium weight is 3 units. Similarly, oxygen atomic number is 8, atomic weight is 16, that is 16 units. Another one is 17 units, another one is 18 units. What are they? These are 16. It is not in grams, it is a 16 unit. Suppose nitrogen is there. Nitrogen atomic number 7, atomic weight 14 units. This atomic weight is not 14 grams, 14 units. Or we can say ఇక్కడ హైడ్రోజన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎంత అంటే 1 AMU లేకుంటే 1 గ్రామ్ కాదండి, ఇది AMU. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ బరువు 16 యూనిట్లు.
16 AMUలో 16 గ్రాములు కాదండి. నైట్రోజన్ పరమాణు సంఖ్య 7, పరమాణు భారం ఎలా వస్తుంది మనకు డబుల్ 14. ఇది 14 అన్నది గ్రాములు కాదండి, 14 AMU, 14 యూనిట్స్. ఇప్పుడు హీలియం ఉంది, హీలియం పరమాణు సంఖ్య 2, పరమాణు భారం 4. ఇక్కడ 4 వచ్చింది, ఇది 4 గ్రాములు కాదండి, 4 యూనిట్లు. మరి ఒక యూనిట్ అంటే ఎంత అంటే AMU, పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణం, 1.64 × 10⁻24 గ్రామ్స్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఫండమెంటల్గా ఏం చేస్తుంది, ఫండమెంటల్గా మనము ఒకటి అనుకున్నాం. ఇప్పుడు కార్బన్లలో కార్బన్లలో కార్బన్ పరమాణు సంఖ్య 6. మరి ఇప్పుడు నేను ఒక X నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తీసుకున్నాను, ఒక 100 కార్బన్లను తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దాని యొక్క బరువును కొలుస్తున్నాను, ప్రతి పరమాణువు యొక్క బరువును కొలుస్తున్నాను, ఎవ్రీ ఆటమ్ వెయిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. కొన్నిటికి 12 వస్తుంది, 98% 12 వస్తుంది, 98% ఆఫ్ కార్బన్ వెయిట్ ఇస్ 12, ఇంకొంతమంది 13, ఇంకా చాలా తక్కువ 14 వస్తుంది. 3 టైప్స్ ఉంటాయి మనకి ఇందులో. అయితే ఇక్కడ C14 ఒక రేడియో యాక్టివ్ అన్స్టేబుల్, అయితే ఇది ఇందులో స్టేబుల్ ఐసోటోప్ C12, ఇట్ ఈస్ ద స్టేబుల్ ఐసోటోప్ C612 అన్నది. ఇప్పుడు ఇలా తీసుకుంటాం మనం, 12 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఈ కార్బన్ C12 యొక్క బరువులో 12th పార్ట్ చెప్తాం మనం, 12th పార్ట్ ఆఫ్ 1 కార్బన్ యాటమ్ వెయిట్ని మనం ఏం చెప్తామంటే 1 AMU యూనిట్ అని చెప్తాం. అనగా దేన్ని కొలమానంగా తీసుకొని చెప్తాము అంటే కార్బన్, నాట్ హైడ్రోజన్. సార్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో వస్తుంది కార్బన్. ఇక్కడ చూడండి, అటామిక్ వెయిట్ అంటే ద్రవ్యరాశిని ఎలా కొలుస్తాము అంటే AMU యూనిట్లలో కొలుస్తాం, పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణం. ఆ యూనిట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మనకు రైట్ కార్బన్ యొక్క ద్రవ్యరాశిలో, కార్బన్ పరమాణువు యొక్క ద్రవ్యరాశిలో 12వ భాగాన్ని మనం AMU అంటామండి. రైట్ నా అంటే మనం దేని ఆధారంగా తెలుస్తున్నామంటే కార్బన్ బరువును ఆధారంగా AMU యూనిట్ను బయటకు తీసుకొచ్చుకుందాం. అలాగే అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ అటామిక్, ఇప్పుడు పరమాణు ద్రవ్యరాశిని దేని యొక్క పరమాణు భారంచే పోల్చుతాము అంటే కార్బన్ యొక్క పరమాణు భారంచే మిగతా వాటి యొక్క బరువులను పోల్చుతాం. నా ఇంకా ప్రధానంగా మన లివింగ్ థింగ్స్, ప్రాణమున్న జీవరాశులలో అత్యధికంగా లభ్యమయ్యే మూలకము కార్బన్ కాబట్టి ఆ కార్బన్ యొక్క బరువును ఆధారంగా చేసుకొని ఒక యూనిట్ని తయారు చేసుకున్నాం, దాని పేరే AMU, అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటాం. ఒక AMU ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1.64 × 10⁻24 గ్రామ్స్. అనగా దేని ఆధారంగా బరువును మనం పోల్చుతాం అంటే కార్బన్ ఆధారంగా పోల్చుతాం. నౌ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మార్ష్ గ్యాస్? ఇక్కడ మనకు తెలుసు మార్ష్ గ్యాస్ అంటే ఇక్కడ మనకు మీథేన్ ఉంది, మీథేన్ CH4, మీథేన్ అనగా CH4. దీనికి అనేక పేర్లు ఉన్నాయండి, దీనికి చిన్న చిన్న పేర్లు ఉన్నాయి. వీటికి సహజ వాయువు, న్యాచురల్ గ్యాస్ అనే పేరుంది, సహజ వాయువు, బయోగ్యాస్, గోబర్ గ్యాస్ అనే పేరు కూడా ఉంది దీనికి, గోబర్ గ్యాస్. అలానే ఇన్ కోల్ మైన్స్ మన బొగ్గు గనులు తవ్వేటప్పుడు ఈ వాయువు విడుదలవుతుంది. ఇది మంటలు అంటుకునే స్వభావం, అందువల్ల దీనిని ఫైర్ డ్యాంప్ అని కూడా అంటాం మనం, ఫైర్ డ్యాంప్. మన ముక్కు గుర్తుపట్టడానికన్నా ముందే ఒక అలారం ఉంటుంది కోల్ మైన్స్లో, మార్ష్ అలారం అని. మార్ష్ అలారం ఐడెంటిఫై చేస్తుంది కాబట్టి దీనిని మార్ష్ గ్యాస్ అని కూడా పేరుంది. ఇది ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, మీథేన్ CH4 ఆల్కేన్. ఇక్కడ అన్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని ఈ మీథేన్ నుండి మనం తయారు చేయవచ్చు. అనగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని ఆల్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ని, ఎస్టర్లని, ఆల్డిహైడ్లని, కీటోన్లని, రైట్ అమైడ్స్ని, ఎస్టర్లను, రైట్ యాసిడ్ క్లోరైడ్లను, సైనైడ్లను, ఏదంటే అన్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి సింథసిస్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి దీనికి సిన్ గ్యాస్ అనగా సింథసిస్ గ్యాస్ అని కూడా పేరుంది. దీనికి మీథేన్కి.
దీనికి అలానే ఇప్పుడు మనకు సిఎన్జి ఉంది, కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇది అనగా మనకు మీథేన్ ప్లస్ ఈథేన్ల మిశ్రమం, అనగా CH4 ప్లస్ C2H6. ఇక్కడ మేజర్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈజ్ మీథేన్, అనగా కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్, సంపీడ్యత సహజ వాయువులో సంపీడ్యత సహజ వాయువులో ఏది ఎక్కువగా ఉంది? మీథేన్. కాబట్టి ఇక్కడ దీనిని న్యాచురల్ గ్యాస్ అని అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ సిఎన్జికి సపరేట్గా సిలిండర్ ఏమీ అవసరం లేదు. నార్మల్ ఒక ట్యాంక్ ఉంటుంది, పెట్రోల్ ట్యాంక్ లాగానే. మనము సిఎన్జి ఆటోలు చూస్తూ ఉంటాం. అలా జస్ట్ సిఎన్జి బంకులోకి వెళ్ళి అక్కడ సిఎన్జి ఫ్యూయల్ని మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అందులో సపరేట్గా ఎల్పిజి కిట్ లాగా దీనికి ఏమీ అవసరం లేదు, గ్యాస్ కిట్ అవసరం లేదండి. నార్మల్ పెట్రోల్ ట్యాంక్ లాంటిదే ఒక ట్యాంక్ ఉంటుంది, అది సరిపోతుంది. సిఎన్జి దీనిని ఇక్కడ పిఎన్జి అని కూడా అంటారండి కొన్నిసార్లు. దీన్ని పిఎన్జి అనగా ప్రెషరైజ్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటాం మనం. రైట్ నౌ సంపీడ్యత సహజ వాయువు అనగా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నోన్ యాజ్ మార్ష్ గ్యాస్. విచ్ అంటే ఏ గ్యాస్ని మార్ష్ అలారం గుర్తుపడుతుంది? మీథేన్ అనగా ఏదండి? మీథేన్. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ, మీథేన్. మార్ష్ అలారం గుర్తుపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని మార్ష్ గ్యాస్ అనే నేమ్ వచ్చింది. మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సార్. ఎన్టీపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం 2016 March 28 shift to chemistry bits. Now, which is the second most abundant element in the universe అని అన్నాడు. రైట్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు సన్ సూర్యునిలో హైడ్రోజన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ gives rise to helium గా మారి some amount of energy releases. Approximately 4 hydrogens, 2 plus 2, 4 hydrogens. 4 hydrogens involves in the combination. We got 2 heliums, 27.5 MeV, million electron volts energy releases. That is, hydrogen is the small nuclei. 4 hydrogens, small nuclei. Combination of 4 small nuclei. As a result, we are getting a big nuclei, helium. 2 big nuclei, helium, 2 big nuclei. That is nuclear fusion. కేంద్రక సంలీనము అంటాం. కేంద్రక సంలీనం. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్. కేంద్రక సంలీనము, చిన్న చిన్న కేంద్రకాలు కలిసిపోయి ఒక పెద్ద మాతృ కేంద్రకాన్ని ఏర్పరిచే చర్య. 4 హైడ్రోజన్స్కి 27.5 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 28 అనుకుంటే, ఈచ్ హైడ్రోజన్ న్యూక్లియై approximately 7 million electron volts. Approximately, that is the more amount of energy releases in the nuclear fusion. ikkada in sun or in any star, సూర్యునిలో లేకుంటే లాంటి నక్షత్రాలలో, ఈ సూర్యునిలో చూసినట్లయితే ఒక సెకనుకి 66 lakhs of million metric tons of hydrogen involves in the nuclear fusion combination. 66 లక్షల మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల హైడ్రోజన్ కేంద్రక సంలీనంలో భాగమవుతుంది. అనగా ఒక సెకండ్కి మళ్ళీ ఇదంతా చెప్పేది. పర్ ఎవ్రీ సెకండ్ 66 lakhs of million metric tons of hydrogen is involving in the nuclear fusion combination. అంటే ఒక సెకండ్కి అంత, రైట్? ఒక సెకండ్కి, ఒక నిమిషానికి ఎంత, ఒక రోజుకి ఎంత, ఒక సంవత్సరానికి ఎంత, రైట్? నా ఈ విధంగానండి. అంటే చాలా చాలా హైడ్రోజన్ ఉంది అని అర్థమవుతుంది. కాబట్టి హైయెస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ అని మనకు తెలుసు. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టార్స్ మేడప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. నా ఇప్పుడు సెకండ్కి ఇన్ని హైడ్రోజన్లు కలిసి దేనిగా మారుతుంది? హీలియంగా. కాబట్టి సెకండ్కి ఇంత అనగా సెకండ్ హైయెస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఈజ్ హీలియం. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమొచ్చాడు క్లియర్గా చూడండి. ద సెకండ్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ఫస్ట్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఈజ్ హైడ్రోజన్, సెకండ్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఈజ్ హీలియం. Now the answer is helium. Now
What about in the atmosphere? In the atmosphere, nitrogen is 78.32%. In atmosphere, వాతావరణంలో, రైట్, దట్ ఈస్ ఎర్త్, భూమి చుట్టూ 1000 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, 1000 కిలోమీటర్ల వాతావరణంలో అత్యధికంగా ఉన్నది నైట్రోజన్. మరి భూపొరలు, ఇన్ ఎర్త్ క్రస్ట్, భూపొరల్లో చూసినట్లయితే, ఇన్ ఎర్త్ క్రస్ట్ అంటే భూపొరలలో చూసినట్లయితే, మృత్తికలలో కనుక చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్ 45.5%, ఇసుక రూపంలో, నీరు రూపంలో ఉంటుంది. ఇసుక యొక్క ఫార్ములా SiO2, నీటి యొక్క ఫార్ములా H2O. ఆ విధంగా ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా హైయెస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఆక్సిజన్, హైయెస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ నైట్రోజన్. ఇలా క్వశ్చన్ తయారు చేస్తాడు. నా హైయెస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ప్రాణమున్న జీవరాశులలోకెల్లా అత్యధికంగా లభ్యమయ్యే మూలకము ఇన్ లివింగ్ థింగ్స్ మనం మాట్లాడేది. లివింగ్ థింగ్స్ కార్బన్. వై? బికాస్ ఇప్పుడు మా ప్రాణమున్న జీవరాశులు అంటే ఎక్కువగా చెట్లు వస్తాయి మనకు, అందులో ప్రధానంగా కార్బన్ ఉంటుందని తెలుసు. కాబట్టి రైట్, ఇన్ లివింగ్ థింగ్స్ ప్రాణమున్న జీవరాశుల్లో కార్బన్, భూపొరల్లో ఆక్సిజన్, వాతావరణంలో నైట్రోజన్, యూనివర్స్లో హైడ్రోజన్. సెకండ్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఈజ్ హీలియం. నా ఇది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, స్టార్, సన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్. అలాంటి దీన్ని హైడ్రోజన్ బాంబ్ అని కూడా చెప్తాం మనం. హైడ్రోజన్ బాంబ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్. More amount of energy releases. Now, move on to next question, sir. Now, next exam, NTPC English Medium 2016, March 28th, shift 3, chemistry previous questions. Now, next question in this one, right. Which one of these is noble element? Now, noble అనగానే ఫస్ట్ మనకు నోబెల్ అనగానే ప్రఖ్యాతి అంటే ఉన్నతమైన అని అర్థం. ఇక్కడ నోబెల్ గ్యాసెస్ అంటే మనకు ఇనర్ట్ గ్యాసెస్, 8th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. దే కన్సిస్ట్ 8 electrons in the valency shell. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, xenon, radon. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. కొత్తగా వచ్చి జాయిన్ అయింది ఓగా నెస్సాన్, అటామిక్ నంబర్ 118. దీన్ని సాలిడ్ అని అనుకుంటున్నారు, ఘన పదార్థం అని అనుకుంటున్నారు. రైట్, నౌ ఇక్కడ చూడండి, నోబెల్ గ్యాసెస్, రైట్, వీటన్ని ఎక్సెప్ట్ హీలియం, రిమైనింగ్ ఆల్ కన్సిస్ట్ ఇన్ ద వాలెన్స్ షెల్ 8 electrons. హీలియం కూడా స్టేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద వాలెన్స్ షెల్. రైట్, అంటే పూర్తిగా నిండినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంది. ఎప్పుడు స్టెబిలిటీ వస్తుంది ఒక ఆటంకి? ఒక ఆటంకి ఎప్పుడు స్టెబిలిటీ వస్తుంది? స్టెబిలిటీ ఎప్పుడు స్థిరత్వం వస్తుంది ఒక ఆటంకి అంటే వాలెన్సీ షెల్లో, వాలెన్సీ చిట్ట చివరి కక్షలో 8 ఎలక్ట్రాన్లైనా ఉండాలి లేదా సంపూర్తిగానైనా నిండి ఉండాలి. సంపూర్తిగానైనా నిండి ఉండాలి. ఏదైనా అంటే చిట్ట చివరి కక్షలో 8 ఎలక్ట్రాన్లైనా ఉండాలి లేకుంటే కక్ష పూర్తిగానైనా నిండి ఉండాలి, అయితే స్థిరత్వం వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు నీల్స్ బోర్ చెప్పడం జరిగింది, కేంద్రకం చుట్టూ కక్షలు, కేంద్రకం చుట్టూ కక్షలు, n విలువ 1 2 3 4 అలా రాస్తాం. nth షెల్, nవ కక్షలో ఉంచదగిన ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య, nth షెల్ ఎలక్ట్రాన్ కెపాసిటీ 2n² ఎలక్ట్రాన్స్. 2n² ఎలక్ట్రాన్స్, nth షెల్ ఎలక్ట్రాన్ కెపాసిటీ 2n² ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ n = 1 సబ్స్టిట్యూట్ కనుక చేస్తే చూడండి, n = 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ n = 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే రెండవ కక్షలో గరిష్టంగా ఉంచదగిన ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య 8. n = 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రైట్ 18 ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ విధంగా అనగా nth షెల్ ఎలక్ట్రాన్ కెపాసిటీ ఇస్ 2n² ఎలక్ట్రాన్స్, అనగా 2 electrons, 8 electrons, 18 electrons, 32 electrons in that mode. ఇప్పుడు helium atomic number is 2. Nucleus shells atomic number 2 means atomic number definition ఏంటి? Number of protons in the nucleus
నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ షెల్స్, కేంద్రకంలోని ప్రోటాన్ల సంఖ్య పరమాణు సంఖ్య, లేదా కక్షలలోని ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య పరమాణు సంఖ్య. అనగా 1s2 అనగా ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్లు. చూడండి, పరమాణు సంఖ్య 2 అంటే కేంద్రకంలోని ప్రోటాన్ల సంఖ్య 2, కక్షలలోని ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య 2. నా ఇప్పుడు ఇక్కడ 1s2. ఇప్పుడు హీలియంలో ఎన్ని కక్షలు ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఒకటే కక్ష ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ షెల్, దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ షెల్. అదే తుది కక్ష. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి అందులో? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. నో, ఒకటవ కక్ష యొక్క గరిష్టంగా ఉంచదగిన ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంత? 2. మరి ఇక్కడ ఉన్నాయి 2 అనగా ఇందులో కూడా గరిష్టంగా అంటే చిట్ట చివరి కక్ష సంపూర్తిగా నిండిన విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంది. అనగా హీలియం 1s2 స్టేబుల్. అలానే మిగతావి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ను కలిగి ఉంటాయి. అనగా ఇవన్నీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉండడం వల్ల స్టేబుల్, 8 ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉండడం వల్ల చిట్ట చివరి కక్షలో స్టేబుల్, మరి సంపూర్తిగా నిండి ఉండడం వల్ల స్టేబుల్. అందువలన వీటిని ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అంటారు. జడ స్వభావము, జడ వాయువులు. అంటే చర్యలో పాల్గొనవు. ఎందుకు పాల్గొనవు అంటే వాటికి ఆల్రెడీ స్థిరత్వం ఉంది, స్టెబిలిటీ ఉంది. ఎప్పుడు స్టెబిలిటీ వస్తుంది? 8 ఎలక్ట్రాన్లు అయినా ఉండాలి చిట్ట చివరి కక్షలో, సంపూర్తిగానైనా నిండి ఉండాలి. ఈ రెండూ సాటిస్ఫై అయిపోయాయి ఇక్కడ. అనగా వీటిని మనము జడ వాయువులు అంటాం, నోబుల్ గ్యాసెస్, ఉత్కృష్ట వాయువులు. వీటన్నిటినీ వాతావరణం నుంచి సంగ్రహించడం వల్ల వీటిని ఏరోజన్స్ అంటారండి. ఏరోజన్స్, స్టెబిలిటీ ఎలిమెంట్స్, నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటారండి వీటిని. అంటే ప్రతి పరమాణువు స్టెబిలిటీ గురించి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రతి పరమాణు ప్రయత్నం చేస్తుంది స్థిరత్వం కొరకై, అష్టక విన్యాసం కొరకై, సంపూర్తిగా నిండిన విన్యాసం కొరకై ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం, బాగా పనిచేసే చక్కని జాబ్ తెచ్చుకొని అలా ఎక్కువగా పనిచేసి మంచి గుడ్ ఎంప్లాయీ అనే, బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అనే అవార్డు తీసుకోవాలని, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి చిట్ట చివరికి నోబెల్ ప్రైజ్ దాకా వెళ్ళాలని కూడా ఆశ ఉంటుంది. రైట్. అంటే ఇక్కడ అత్యంత విలువ కలిగినటువంటి ప్రైజ్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలంటే నోబెల్ ప్రైజ్. కాబట్టి వీటిని అత్యధిక స్థిరత్వం ఉంది కాబట్టి వాటిని నోబెల్ గ్యాసెస్ అని పేరు వచ్చిందండి. అలానే ఇవి నోబెల్ గ్యాసెస్. అలానే ఇక్కడ నోబెల్ మెటల్స్ అనగా అంటే చాలా విలువ కలిగినటువంటి, చాలా వాల్యుయేబుల్ నోబెల్ మెటల్స్. నోబెల్ మెటల్స్ అంటే లోహాలు చాలా విలువైనవి. నోబెల్ మెటల్స్లో ఎస్పెషల్లీ కాపర్ అంటే రాగి, సిల్వర్ వెండి, గోల్డ్ బంగారము ఆరం ప్రధానంగా, అలానే ప్లాటినం, వీటిని మనము నోబెల్ మెటల్స్ అంటారు. ఎందుకంటే చాలా కాస్ట్లీ మెటల్స్. మనము నాణ్యాలుగా రాగి వెండి బంగారు నాణ్యాలు అని చదివాం. రైట్. అలానే మనము ఆర్నమెంట్స్గా యూజ్ చేస్తాం, కాపర్ సిల్వర్ ఆరం ప్లాటినం ఆర్నమెంట్స్. నా ఇక్కడ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ నోబెల్ ఎలిమెంట్ అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ నోబెల్ ఎలిమెంట్ అంటే చూడండి ఏదున్నది, అల్యూమినియం కానే కాదు, నా బ్రాంజ్ ఐరన్ కానే కాదు, బ్రాంజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అలై ఎలిమెంట్ కానే కాదు అసలు అది. అనగా ఆన్సర్ ఏదండి, సిల్వర్. రైట్. కాస్ట్లీ మెటల్ అంటే చాలా విలువ కలిగినటువంటి నోబెల్ ఎలిమెంట్. నా మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్. which of these is an example of chemical reaction? రసాయన చర్యకు రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వమంటున్నాడు ఆయన. చూడండి ఇక్కడ సబ్లిమేషన్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకు సాలిడ్ ఘన పదార్థము, సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్. ఆన్ హీటింగ్ సాలిడ్ కన్వర్ట్స్ టు లిక్విడ్. వేడి చేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఐస్, ఇక్కడ వాటర్గా మారుతుంది, ఇది వాటర్ వేపర్గా మారిపోతుంది ఇంకా వేడి చేసినప్పుడు, వాటర్ వేపర్. నౌ ఆన్ హీటింగ్ సాలిడ్ కన్వర్ట్స్ టు లిక్విడ్ కాల్డ్ యాజ్ మెల్టింగ్ ప్రాసెస్. మెల్టింగ్ ప్రాసెస్, మెల్టింగ్. ఆన్ హీటింగ్ liquid converts to gases called as boiling process. Boiling or we say vaporization process. Now అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి సాలిడ్ ఇన్ ద సాలిడ్ ఆర్ example is ice. The particles are very close to each other. Now here water chemical formula is H2O. Ice chemically H2O, water vapor chemically H2O, chemically same, but
ద పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే ఘనం ఐస్, కొద్దిగా దూరంగా ఉన్నట్లయితే లిక్విడ్ ద్రవం, ఇంకా ఎక్కువ దూరంలో ఉన్నట్లయితే వాటర్ వేపర్. నౌ వీఆర్ హీటింగ్ ద ఐస్ సాలిడ్ స్టేట్. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ద మ్యాటర్ పార్టికల్స్, ద సబ్స్టెన్స్ పార్టికల్స్, ఆ పదార్థంలోని అణువులు ఉష్ణ శక్తిని శోషించుకొని, హీట్ అబ్జార్ప్షన్ చేసుకొని, దే బికమ్ ఎనర్జెటిక్, శక్తి పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకు కోపం వచ్చినప్పుడు ఇలా దూరం జరిగి హోంవర్క్ చేయి అని అంటుంటాం ఇంట్లో. అంటే కోపం వస్తే ఎనర్జీ పెరుగుతుంది, ఎనర్జీ పెరిగితే మనకు బంధాలన్నీ తెంచేస్తాం, దూరం అయిపోతాం అందరికీ. ఇక్కడ కూడా అంతే. నౌ వీఆర్ హీటింగ్, that is the energy absorbed by the molecules. Now the distance between the particles increases, that is the arrangement of particles away from each other, that is solid to liquid. Now we are heating continuously, the liquid particles also absorbing the heat energy and once again increase the energy between the molecules, that is gaseous state. There is a change in the physical state. Chemically same, H2O, H2O, H2O. Chemically same, the arrangement of molecules, if they are close to each other, solid. Far away to each other, gases. Now, it is a physical change, not chemical. No new substances are formed here. కొత్త పదార్థాలు ఏమీ ఏర్పడవు ఇక్కడ, అణువుల అమరిక మాత్రమే మారుతుంది. Now, on కూలింగ్ చేస్తే, గ్యాస్ని కూలింగ్ చేస్తే లిక్విడ్ వస్తుంది మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఎనర్జీ తగ్గిపోయి మళ్ళీ కూర్చుంటాయి. దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ కండెన్సేషన్, సాంద్రీకరణము అంటాం. దట్ ఈస్ లిక్విడ్ ఆల్సో కూలింగ్ కన్వర్ట్స్ టు సాలిడ్, కాల్డ్ ఎస్ ఫ్రీజింగ్ ప్రాసెస్, ఘనీభవనము అంటాం మనం, ఘనీభవనము. ఇప్పుడు కొన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి డైరెక్ట్లీ సాలిడ్ టు గ్యాసియస్, వితౌట్ ఎనీ లిక్విడ్ స్టేట్. దట్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఎస్ సబ్లిమేషన్ ప్రాసెస్, ఉత్పతన ప్రక్రియ అంటాం మనం. అంటే ఘనస్థితిలో నుండి నేరుగా వాయుస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఎగ్జాంపుల్, అమోనియం క్లోరైడ్ ఈజ్ ఏ సబ్లిమేబుల్ సబ్స్టెన్స్. అలానే సాలిడ్ అయోడిన్, ఘన అయోడిన్ I2. అలానే క్యాంఫోర్, హారతి కర్పూరం. నెక్స్ట్ నాఫ్థలిన్ బాల్స్, రైట్. అలానే డ్రై ఐస్ అనగా సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఘన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను పొడి మంచు అంటాం మనం. ఇవన్నీ ఉత్పత్తుల పదార్థాలు, డైరెక్ట్లీ సాలిడ్ టు గ్యాసియస్ వితౌట్ ఎనీ లిక్విడ్ స్టేట్, సబ్లిమేషన్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, సబ్లిమేషన్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ చేంజ్, నో న్యూ సబ్స్టెన్సెస్. ఇప్పుడు మనము అమోనియం క్లోరైడ్ సాలిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఏమైపోతుంది? అమోనియం క్లోరైడ్ గ్యాస్ వస్తుంది, కాల్డ్ సబ్లిమేషన్. మళ్ళీ కూలింగ్ చేసామనుకోండి, రైట్, మళ్ళీ అమోనియం క్లోరైడ్ సాలిడ్ వస్తుంది మనకు, రైట్. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్మనెంట్ చేంజ్, శాశ్వతమైనటువంటి మార్పు కాదు. కొత్త పదార్థాలు ఏమీ ఏర్పడవు, ఘనస్థితిలో నుండి వాయుస్థితిలోకి అంతే. అణువుల అమరిక వేరు, కానీ రసాయనికంగా అణువులు సేమ్, కొత్త పదార్థాలు ఏమీ ఏర్పడవు. తాత్కాలికమైనటువంటి మార్పు, టెంపరరీ చేంజెస్, నాట్ పర్మనెంట్. దట్ ఈస్ సబ్లిమేషన్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ చేంజ్. అనగా ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. కెమికల్ రియాక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ పర్మనెంట్ చేంజ్. న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ కావాలి, న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఏర్పడాలి. వాట్ ఎవర్ ద ఫిజికల్ చేంజ్, టెంపరరీ చేంజ్. నో న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఫిజికల్ చేంజ్. ఇక్కడ సబ్లిమేషన్ అన్నది ఒక ఫిజికల్ చేంజ్, కానీ మనం ఏం గుర్తుపెట్టాలి? కెమికల్ అనగా ఇది ఆన్సర్ కాదు అని అర్థమవుతుంది. నౌ క్రిస్టలైజేషన్ అంటే స్ఫటికీకరణం అంటారు. ఇప్పుడు సముద్రపు నీళ్ళలో నుండి నీటినంతా ఆవిరి చేసేసి ఉప్పు స్ఫటికాలను తీయొచ్చు. అంటే అది మళ్ళీ ఆ ఆవిరిని మళ్ళీ మనం చల్లారిస్తే నీళ్ళు వస్తాయి, అనగా ఇది కూడా ఫిజికల్ చేంజ్ కాదు. డిస్టిలేషన్ స్వేదన ప్రక్రియ అంటే సపరేట్ చేసేది, అంటే అక్కడ బాష్పీభవన స్థానాల ఆధారంగా సపరేట్ చేస్తాం, అంటే ఇది కూడా ఫిజికల్ చేంజ్, ఇది కూడా కాదు. ఆన్సర్ ఈస్ న్యూట్రలైజేషన్. న్యూట్రలైజేషన్ అంటే చూద్దాం. ఫస్ట్ న్యూట్రలైజేషన్, ఇక్కడ తటస్థీకరణం అనగా యాసిడ్ ప్లస్
base is gives rise to salt plus water, right? అంటే న్యూట్రలైజేషన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ NaOH is gives rise to. Now here in sodium hydroxide Na plus 1 OH minus 1 H plus 1 Cl minus 1, opposite charges attracts together, Na plus Cl minus H plus OH minus. Now the products are NaCl plus H plus OH H2O. కొత్త పదార్థాలు ఏర్పడ్డాయి, NaCl ఏర్పడ్డది ఇక్కడ. అనగా న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఫార్మ్డ్, న్యూట్రలైజేషన్. ఇట్ ఈస్ ద యాసిడ్, ఇట్ ఈస్ ద బేస్. ఇది యాసిడ్, ఇది బేస్. ఇదేంటి మరి? న్యూట్రల్ సాల్ట్. అనగా pH వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 7. న్యూట్రల్ సాల్ట్ అంటే న్యూట్రలైజేషన్లో న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఏర్పడతాయి. అనగా ఆన్సర్ ఏది? కెమికల్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎ న్యూట్రలైజేషన్. నా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ NTPC ఇంగ్లీష్ మీడియం 2016 March 29th shift 1 March 29th chemistry questions. Now here, which of the following is always present in organic compounds? ఇక్కడ అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లలో ఎక్కువగా ఉండేది ఏంటి అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనకు లివింగ్ థింగ్స్, ప్రాణమున్న జీవరాశులు అంటే కర్బన సమ్మేళన, అంటే కర్బన అని చెప్పారు. ఆర్గానిక్ అంటే జీవం ఉన్నటువంటి ప్రాణరాశులు. ఆర్గానిక్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే మేజర్గా ఆర్గానిక్, అనగా అందులో ప్రధానంగా ఉండేది ఏంటి? కార్బన్, రైట్? ప్రాణమున్న జీవరాశుల్లో అత్యధికంగా ఉండేది కార్బన్గా తెలుసుకోవచ్చు మనకు. అంటే ఆల్ ది ఆర్గానిక్ అంటే కర్బన, జీవ సంబంధ సమ్మేళనాలలో. ఇప్పుడు జీవ సంబంధ సమ్మేళనాలు అంటే కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, లిపిడ్లు, ఫ్యాటులు, హార్మోన్స్, ఈ విధంగా అనేకం. లైక్ ఆల్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కన్సిస్ట్ కార్బన్, రైట్? నౌ ఈ సల్ఫర్, నైట్రోజన్ ఆల్సో ఇస్ దేర్, బట్ మేజర్ ఈస్ కార్బన్. నౌ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్యాసెస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది ఎర్త్? గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది ఎర్త్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనగా ఇది ఎర్త్, ఇది భూమి. ఇక్కడ సన్లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ and some amount of light energy, heat energy absorbed by the earth, remaining amount reflection into the space. కొద్ది భాగాన్ని శోషించుకొని మిగతా కాంతి శక్తిని పరావర్తనం ద్వారా మళ్ళీ విశ్వంలోకి వెదజల్లబడుతుంది. ఇక్కడ మనకు వాతావరణం ఉందండి, వాతావరణం ఉంది. ఇప్పుడు అలానే ఇప్పుడు సూర్యునికి దాదాపుగా సేమ్ దూరంలో ఉన్నాం. ఎర్త్ కానీ మూన్ కానీ సేమ్ దూరంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎంత దూరం ఉంది అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మనకు 15 crores of kilometers. The distance between the sun and the earth is 15 crores. 15 కోట్ల కిలోమీటర్లు, లేకపోతే 149 మిలియన్ కిలోమీటర్ అంటాం మనం సాధారణంగా. ఇప్పుడు చంద్రుడికి భూమికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దూరము మనందరికీ తెలుసు, రైట్? 3,54,000 కిలోమీటర్స్. అంటే దాదాపుగా 3,54,000 భూమికి చంద్రుడికి మధ్యలో దూరం. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు దగ్గరనే ఉన్నారు. మరి అంటే సూర్యునికి దాదాపుగా ఈక్వల్ దూరం 15 crores, అంటే సేమ్ డిస్టెన్స్లోనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆన్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ డే టైమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది మనకు? రూమ్ టెంపరేచర్ అప్రాక్సిమేట్లీ, రైట్, 28 degrees, 30, 31, 40 degrees Celsius ఉంటుంది. నైట్ టైం టెంపరేచర్ అప్రాక్సిమేట్లీ బిలో 20, 11, 10 to 20 మధ్యలో ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ ఇన్ ద మూన్ సర్ఫేస్ డే టైమ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 100 degrees Celsius. మనం బ్రతకగలుగుతామా? నెవర్. నైట్ టైం టెంపరేచర్ -186 degrees Celsius, చాలా చాలా తక్కువ. అంటే మనం బ్రతకడానికి లేదు ఒకసారి అక్కడ. ఇక్కడ మరి సూర్యుడి నుంచి సేమ్ దూరంలోనే ఉన్నాం. మరి ఇక్కడ డే టైం టెంపరేచర్ 28, ఇక్కడనేమో 100 degrees Celsius. నైట్ టైం టెంపరేచర్ +10 to 20 degrees Celsius, ఇక్కడ నైట్ టైం -186. మరి సేమ్ డిస్టెన్స్లోనే ఉన్నాం కదా అంటే మరి ఎందుకు ఇక్కడ లేదు అంటే ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ నాట్ దేర్.
ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఉండడం వల్ల మనకు ఇక్కడ సన్లైట్ ఫాల్ అయి ఫుల్ హీట్ అయిపోయి అందులో మేజర్ టోటల్గా రిఫ్లెక్ట్ కావడం వల్ల నైట్కి -186 అవుతుంది ఇక్కడ. మరి ఇక్కడ అవకాశం లేదు. ఇక్కడ క్లౌడ్స్ ఉండడం వలన, కొన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండడం వలన, అలానే వాటర్ వేపర్ ఉండటం వలన వాటర్ వేపర్ 0.04% in atmosphere, carbon dioxide 0.03% in atmosphere. ఇవి ఉండటం మూలాన రైట్ చంద్రుడిలాగా చల్లబడిపోకుండా, రాత్రికి పూట చల్లబడిపోకుండా ఇవి కాపాడుతున్నాయి. ఏవి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలానే తేమ, అనగా రైట్ ఇవి కొద్దిగా భూమిని వెచ్చగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఈ రేషియోలో 0.03% కార్బన్ డైఆక్సైడ్, 0.03% కార్బన్ డైఆక్సైడ్, 0.04% హ్యూమిడిటీ తేమ, ఈ రేషియోలో ఉంటే ఏమీ కాదు. కానీ దీనికన్నా ఎక్కువ కనుక పెరిగితే రైట్ లీడ్స్ టు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకవేళ ఇక్కడ చాలా చాలా పెరిగింది అనుకుందాం, ఈ శాతం ఇలా ఉంటే పర్వాలేదు. కానీ అలా కాకుండా ఎక్కువగా అయిందనుకోండి, ఇప్పుడు సన్ నౌ it is the earth. Sunlight falls on the earth surface. It has to reflect into the space once again. వెళ్ళిపోవాలి. కానీ వెళ్ళిపోకుండా ఒకవేళ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చాలా ఎక్కువ మోతాదుల్లో ఉంది అనుకుందాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, అలానే వాటర్ వేపర్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది రైట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి CO2 అన్నది ఒక C డబుల్ బాండ్ sp హైబ్రిడైజేషన్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్. దీని యొక్క లక్షణం ఏంటంటే హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తుంది రైట్. దీని యొక్క నేచర్ ఇట్లా మనకు బర్డ్ ఫ్లయింగ్ లాగా వస్తుంది. CO2 ఇలా బెండింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకు ఓవరాల్గా దీన్ని హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని మళ్ళీ వదిలేస్తుంది. ఒకవేళ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, సన్లైట్ ఇక్కడ భూమి మీద పతనమైంది, ఇలా రిఫ్లెక్ట్ కావడానికి బదులుగా ఏమవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇక రిఫ్లెక్ట్ కావడానికి బదులుగా, ఎస్కేప్ కావడానికి బదులుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంది. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిట్ చేస్తుంది, ఉద్గారం చేస్తుంది. మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్. ఇలా ఈ కాంతి కిరణాలు ఇక్కడనే కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎస్కేప్ ఇన్ టు ద స్పేస్, హియర్ ఓన్లీ దే అబ్జార్ప్షన్ ఎమిషన్, శోషణం ఉద్గారం. ఆ విధంగా కాంతి కిరణాలు అనగా పరారుణ వికిరణాలు IR ఇక్కడనే కొట్టుమిట్టాడడం వల్ల ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇంక్రీజెస్, భూగోళం వేడెక్కుతుంది. దానిని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాము. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎవరు కారణం అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కారణం అండి రైట్. అనగా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్లో ఇక్కడ ప్రధానంగా వచ్చేసి మనకు వాటర్ వేపర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇవి కారణం అండి రైట్. వాటర్ వేపర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా, అంటే ఇవి కూడా కారణమేనండి. నైట్రోజన్ ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. నౌ ఇక్కడ ఓజోన్, మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్, దట్ ఈస్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. నౌ the answer is water vapor and carbon dioxide. Right sir. చెప్పండి. అది AC ఆఫ్ చేయండి సార్. Now water vapor and carbon dioxide. Now move on to next question sir. Now which of the following is called as ఆరం అన్నాడండి. ఇక్కడ ఆరం, ఇట్ ఈస్ అ లాటిన్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ మనకు బంగారము, ఏయో, బంగారాన్ని లాటిన్లో ఏమంటారంటే గోల్డ్ని ఆరం అంటారు. సింబల్ ఏయో రైట్. అనగా ఆన్సర్ ఏదండి? గోల్డ్, ఆరం. మరి అదే సిల్వర్, వెండిని ఏమంటారు లాటిన్ భాషలో? అర్జెంటీనం అనగా ఆన్సర్ ఏజే. మరి అదే కాపర్, COPPER, కాపర్, లాటిన్ భాషలో క్యూప్రమ్ అనగా CU. ఇక్కడ చూడండి, మనం హౌస్ నంబర్ అని ఇలా రాస్తాం షార్ట్ ఫామ్లో. హౌస్ నంబర్, హాల్ టికెట్ నంబర్, NO అని రాస్తాం మనం. ఇక్కడ యాక్చువల్ నంబర్ స్పెల్లింగ్ NUMBER. మరి ఏదైనా O ఆల్ఫాబెట్ ఉందా ఇక్కడ?
లేదు. అనగా ఈ విధంగా మనం కొన్ని వేరే లాటిన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఇక్కడ కాపర్లో CO ఉంది, కానీ సింబల్లో CU వస్తుంది. ఇందులో యూ లేదు సార్, కాపర్ COPPER కాపర్, కానీ సింబల్ CU వస్తుంది. కారణం ఏంటంటే క్యుప్రమ్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ నుండి తీసుకున్నాం మనం. ఇక్కడ సిల్వర్ యొక్క సంకేతము అర్జెంటీనం, కాపర్ యొక్క సంకేతము AO, గోల్డ్ని మనం RM అంటాము. ఈ బ్రాంజ్ అన్నది కాపర్ ప్లస్ టిన్ల మిశ్రమం. ఫస్ట్ టైం హ్యూమన్ అంటే మానవుడు ఉపయోగించిన మిశ్రమ లోహము కంచు, బ్రాంజ్ అంటాం మనం. కంచు మిశ్రమ లోహం. అలై నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ NTPC ఇంగ్లీష్ మీడియం 2016 March 29th షిఫ్ట్ 2లో అడగబడినటువంటి క్వశ్చన్స్ వీఆర్ నౌ డిస్కసింగ్. వాట్ ఈస్ గ్రాఫీన్ అని అన్నాడండి. నా చూడండి, ఇక్కడ గ్రాఫీన్ అన్నది రైట్. ఇక్కడ గ్రాఫీన్ సాధారణంగా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనము టచ్ స్క్రీన్లో యూస్ చేస్తామండి. మన మొబైల్ టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా, అందులో యూస్ చేస్తాం. అనగా ఇది ఇన్ఫెక్టెడ్ వౌండ్ అన్నది కానే కాదు అని అర్థమవుతుంది. రైట్ నా నంబర్ 1. ఏ మిథికల్ ఎనిమల్ కాదండి ఇది అసలు. నా ఏ పాపులర్ గ్రాఫిక్స్ సాఫ్ట్వేర్, ఇది సాఫ్ట్వేర్ అసలు అది కానే కాదండి అసలు. నా అన్ అల్లోట్రోపీ ఆఫ్ కార్బన్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకు కార్బన్కి 2 రూపాంతరాలు ఉన్నాయి, అల్లోట్రోపీస్. క్రిస్టలైన్ అల్లోట్రోపీస్, స్ఫటిక రూపాంతరాలు క్రిస్టలైన్. అలానే అమార్ఫస్ అల్లోట్రోపీస్. అమార్ఫస్ అనగా అమార్ఫస్ మనం ఏమంటారంటే స్ఫటిక, అస్ఫటిక. నా క్రిస్టలైన్కి 3 ఎగ్జాంపుల్స్. 1 ఈస్ డైమండ్, గ్రాఫైట్, బక్మినిస్టర్ ఫుల్లరిన్ C60. అమార్ఫస్కి కోల్, బొగ్గు, చార్కోల్, అలానే ల్యాంప్ బ్లాక్, దీపాంగారపు మసి అంటాము. అలానే గ్రాఫీన్. ఇక్కడ డైమండ్ మేడప్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, గ్రాఫైట్ కార్బనే, బక్మినిస్టర్ ఫుల్లరిన్ కార్బనే, బొగ్గు కోల్ కార్బన్, చార్కోల్ కార్బన్, గ్రాఫీన్ కార్బన్, అన్ని కార్బన్లే. కెమికల్లీ సేమ్ రసాయనికంగా ఒకే రసాయనికత, సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. కెమికల్లీ సేమ్ బట్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, భౌతిక ధర్మాలు వేరు వేరు. డైమండ్ హార్డెస్ట్ న్యాచురల్ మెటీరియల్, అత్యంత కఠిన సహజ సిద్ధ పదార్థం డైమండ్. గ్రాఫైట్ని మనం ఈ కందనగా ఉపయోగిస్తాం, లూబ్రికెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. నా బక్మినిస్టర్ ఫుల్లరిన్ మనకు తెలుసు, మనకు సాధారణంగా మిస్సైల్ టెక్నాలజీలో, స్టెల్త్ టెక్నాలజీలో యూజ్ చేస్తాం మనం దీనిని. నా బొగ్గు, చార్కోల్. ఈ గ్రాఫిన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాంటి ఒక షీట్ లాగా ఉంటుందండి. ఇలా ఒక షీట్ లాగా ఉండడం వల్ల దీన్ని మనము రైట్ ఇక్కడ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం దీన్ని? ఇలా టచ్ స్క్రీన్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి మనం సాధారణంగా గ్రాఫిన్ని. అనగా ఇది కార్బన్ యొక్క అల్లోట్రోపీ అండి, రూపాంతరం. అనగా ఒకే రూపాంతరత, అల్లోట్రోపిజం అంటే సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్లీ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. దట్ ఫినామినాన్ కాల్డ్ as allotropism, those called as allotropies. ఒకే రసాయనిక ధర్మాలను కలిగి ఉండి భిన్న భౌతిక రూపాలలో లభ్యమవడాన్ని రూపాంతరత అంటారు. కార్బన్ యొక్క రూపాంతరాలు స్ఫటిక, అస్ఫటిక రూపాంతరాలు. అనగా గ్రాఫిన్ అన్నది కార్బన్ యొక్క అస్ఫటిక రూపాంతరం. దర్ ఇస్ అ అమార్ఫస్ అల్లోట్రోపీ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ గ్రాఫీన్. రైట్, నా ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. గ్రాఫైట్ ఏంది? ఇది గ్రాఫైట్. క్రిస్టలైన్ అల్లోట్రోపీ ఇది. స్ఫటిక రూపాంతరం ఇది గ్రాఫైట్, అది గ్రాఫీన్. ఇది కందెనగా యూజ్ చేస్తారు, లూబ్రికెంట్గా. మరి అదేంటి? టచ్ స్క్రీన్స్లో తయారు చేయడానికి గ్రాఫిన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తాం. నౌ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. నౌ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంక్రీజెస్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్? ఇక్కడ చూడండి, ఏది గ్రీన్ హౌస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి లీడ్ అవుతుంది? మనకు తెలుసు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్
గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనగా హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తాయి. చాలా ఉన్నాయి. ప్రధానంగా వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, అలానే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్, ఓజోన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, లాఫింగ్ గ్యాస్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్. ఇవన్నీ మనకు రైట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్గా చెప్తామండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంక్రీజెస్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఇది అని అన్నాడు. నా ఆక్సిజన్ ఇక్కడ లేదు, ఇది ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్, ఆక్సిజన్ కాదు. నైట్రోజన్ లేదు అనగా క్రిప్టాన్ కానే కాదు. ఆన్సర్ ఏదండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. CO2 గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్ ప్రధానంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దెన్ మీథేన్, క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్, ఓజోన్, లాఫింగ్ గ్యాస్, ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్, ఇలా ఉన్నాయి మనకు. నౌ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. చూడండి, వాట్ ఈస్ బేకింగ్ సోడా అని అన్నాడు. బేకింగ్ సోడా అంటే ఏమిటి? నా ఈ బేకింగ్ సోడా మనకు సోడియం బైకార్బోనేట్, సోడియం బైకార్బోనేట్ అనగా రైట్ ఇక్కడ మనకు NaHCO3, సోడియం బైకార్బోనేట్. దీనికి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి సోడియం బైకార్బోనేట్కి. ఇక్కడ దీనిని మనము చపాతీ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అందువల్ల దీన్ని చపాతీ సోడా, వంట సోడా ఆర్ వీ కెన్ సే కిచెన్ సోడా అని పేరు, కిచెన్ సోడా. అలానే దీనిని మనము బజ్జీలకు, పూరీలకు, అలానే రైస్కి కూడా కలుపుతారు, హోటల్స్లో చూస్తాం. అందులో దీన్ని కిచెన్ సోడా అంటారు, వంట సోడా అంటారు. దీన్ని మనము కేక్ తయారీకి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కేక్ సోడా అని కూడా పేరుందండి. అలానే దీనికి బేకింగ్ సోడా అనే పేరు కూడా ఉంది, బేకింగ్ సోడా. అలానే దీనికి ఇప్పుడు మిల్క్ ఒక ఆఫ్టర్ 6 hours సమ్ సోర్ స్మెల్, ఎమిషన్ ఆఫ్ సోర్ స్మెల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద మిల్క్. అంటే 6-7 గంటల తర్వాత పాల నుండి పుల్లటి వాసన వస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది దాన్ని తాగడానికి ఇష్టపడరు, రైట్. మరి ఆ పుల్లటి స్మెల్ని తగ్గించడానికి ఈ సోడియం బైకార్బోనేట్ని యాడ్ చేస్తారు. అనగా దీనిని రైట్ తినే సోడా లేదంటే మిల్క్ సోడా అని కూడా పేరండి, పాల సోడా అంటారు, మిల్క్ సోడా. అలానే దీనిని మనము ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్లో యూజ్ చేస్తాం. మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్కి ఒక సిలిండర్ ఉంటుంది, అందులో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మనం హ్యాండిల్ని ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్లో ఒక రెడ్ కలర్ది మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సిలిండర్ కనబడుతూ ఉంటుంది. హ్యాండిల్ని ప్రెస్ చేయగానే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈ సోడియం బైకార్బోనేట్తో కనెక్ట్ అయిపోతుంది, రెండు మిక్స్ అయిపోతాయి. మన హ్యాండిల్ ప్రెస్ చేయగానే రెండు మిక్స్ అవుతాయి. మిక్స్ కాగానే ఇమీడియట్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వస్తుంది. ఆ విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వైట్ కలర్ గ్యాస్ వస్తుంది. మనకు మంటలను ఆర్పే వాయువుగా యూజ్ చేస్తాం మనం. దీని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫైర్ ఇంజన్లో ఉండే లిక్విడ్ సోడియం బైకార్బోనేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. వాట్ ఈస్ బేకింగ్ సోడా అనగా ఇప్పుడు ఏదండి, సోడియం బైకార్బోనేట్ అనగా ఆన్సర్ సోడియం బైకార్బోనేట్, NaHCO3. ఇక్కడ సోడియం కార్బోనేట్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ బై లేదు, బై అంటే హైడ్రోజన్. సోడియం కార్బోనేట్ అంటే Na2CO3 సోడియం. దీన్ని మనం వాషింగ్ సోడా అంటాం, బట్టలు ఉతికే సోడా అంటారు. వాషింగ్ సోడా, బట్టలు ఉతికే సోడా, చాకలి సోడా అంటారు. ఇది సోడియం కార్బోనేట్. ఈ సోడియం క్లోరైడ్ మనందరికీ తెలుసు, ఇది NaCl, మనం తినే ఉప్పు, టేబుల్ సాల్ట్ అని పేరు, సోడియం క్లోరైడ్, టేబుల్ సాల్ట్. ఇక్కడ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అంటే పొటాషియం పర్మాంగనేట్ KMnO4 అంటారు. ఇది ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండి. మళ్ళీ మాట్లాడతాం మనం వాటి గురించి. ఆన్సర్ ఈస్ బేకింగ్ సోడా ఈజ్ సోడియం బైకార్బోనేట్. బై అంటే హైడ్రోజన్ వస్తుంది. మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. వాట్ వర్ ద ఫస్ట్ వీల్స్ మేడప్ ఆఫ్? ఇక్కడ అంటే వీల్స్, ఇప్పుడు మనం చక్రము ఫస్ట్ దేనితో తయారు చేశారు అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎడ్ల బండి మనకు పురాతన కాలం నుంచి చక్రం రావడంతో రైట్ అనేక అభివృద్ధులు పనులు వచ్చేసాయి. ఈ వీల్ని ప్రధానంగా దేంతో తయారు చేస్తారు? ఫస్ట్ అంటే వుడ్, చెక్కతో తయారు చేశారు. తర్వాత మనకు రైట్
ఐరన్తో తయారు చేశారు, ఇప్పుడు కొద్దిగా రబ్బర్తో కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాం మనం, రైట్. నెక్స్ట్ షిఫ్ట్, ఎన్టీపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం 2016 మార్చ్ 29 షిఫ్ట్ 2లో అడగబడినటువంటి క్వశ్చన్స్ వీఆర్ నౌ డిస్కసింగ్. వాట్ ఈస్ గ్రాఫీన్ అని అన్నాడండి. నా చూడండి ఇక్కడ గ్రాఫీన్ అన్నది, రైట్, ఇక్కడ గ్రాఫీన్ సాధారణంగా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనము టచ్ స్క్రీన్లో యూస్ చేస్తామండి. మన మొబైల్ టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా, అందులో యూస్ చేస్తాం. అనగా ఇది ఇన్ఫెక్టెడ్ వౌండ్ అన్నది కానే కాదు అని అర్థమవుతుంది, రైట్. నా నంబర్ 1. ఏ మిథికల్ ఎనిమల్ కాదండి ఇది అసలు. నా ఏ పాపులర్ గ్రాఫిక్స్ సాఫ్ట్వేర్, ఇది సాఫ్ట్వేర్ అసలు అది కానే కాదండి అసలు. నా అన్ అల్లోట్రోపీ ఆఫ్ కార్బన్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకు కార్బన్కి 2 రూపాంతరాలు ఉన్నాయి, అల్లోట్రోపీస్. క్రిస్టలైన్ అల్లోట్రోపీస్, స్ఫటిక రూపాంతరాలు క్రిస్టలైన్. అలానే అమార్ఫస్ అల్లోట్రోపీస్. అమార్ఫస్ అనగా అమార్ఫస్ మనం ఏమంటారంటే స్ఫటిక, అస్ఫటిక. క్రిస్టలైన్కి 3 ఎగ్జాంపుల్స్. 1 ఈస్ డైమండ్, గ్రాఫైట్, బకమినిస్టర్ ఫుల్లరిన్ C60. అమార్ఫస్కి కోల్, బొగ్గు, చార్కోల్, అలానే ల్యాంప్ బ్లాక్, దీపాంగారపు మసి అంటాము, అలానే గ్రాఫీన్. ఇక్కడ డైమండ్ మేడప్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, గ్రాఫైట్ కార్బనే, బకమినిస్టర్ ఫుల్లరిన్ కార్బనే, బొగ్గు కోల్ కార్బన్, చార్కోల్ కార్బన్, గ్రాఫీన్ కార్బన్, అన్ని కార్బన్లే. కెమికల్లీ సేమ్, రసాయనికంగా ఒకే రసాయనికత, సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్లీ సేమ్ బట్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, భౌతిక ధర్మాలు వేరు వేరు. డైమండ్ హార్డెస్ట్ న్యాచురల్ మెటీరియల్, అత్యంత కఠిన సహజ సిద్ధ పదార్థం డైమండ్. గ్రాఫైట్ని మనం ఈ కందనగా ఉపయోగిస్తాం, లూబ్రికెంట్గా యూస్ చేస్తాం. నా బకమినిస్టర్ ఫుల్లరిన్ మనకు తెలుసు, మనకు సాధారణంగా మిస్సైల్ టెక్నాలజీలో, స్టెల్త్ టెక్నాలజీలో యూస్ చేస్తాం మనం దీనిని. బొగ్గు, చార్కోల్. ఈ గ్రాఫిన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాంటి ఒక షీట్ లాగా ఉంటుందండి. ఇలా ఒక షీట్ లాగా ఉండడం వల్ల దీన్ని మనము, రైట్, ఇక్కడ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం దీన్ని? ఇలా టచ్ స్క్రీన్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి మనం సాధారణంగా గ్రాఫిన్ని. అనగా ఇది కార్బన్ యొక్క అల్లోట్రోపీ అండి, రూపాంతరం. అనగా ఒకే రూపాంతరత, అల్లోట్రోపిజం అంటే సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్లీ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. That phenomenon called as allotropism, those called as allotropies. ఒకే రసాయనిక ధర్మాలను కలిగి ఉండి భిన్న భౌతిక రూపాలలో లభ్యమవడాన్ని రూపాంతరత అంటారు. కార్బన్ యొక్క రూపాంతరాలు స్ఫటిక, అస్ఫటిక రూపాంతరాలు. అనగా గ్రాఫిన్ అన్నది కార్బన్ యొక్క అస్ఫటిక రూపాంతరం. దర్ ఇస్ అ అమార్ఫస్ అల్లోట్రోపీ ఆఫ్ carbon is graphene, right. Now answer is A. Graphite ఏంది? ఇది గ్రాఫైట్. క్రిస్టలైన్ అల్లోట్రోపీ ఇది. స్ఫటిక రూపాంతరం ఇది గ్రాఫైట్, అది గ్రాఫీన్. ఇది కందనగా యూజ్ చేస్తారు, లూబ్రికెంట్గా. మరి అదేంటి? టచ్ స్క్రీన్స్లో తయారు చేయడానికి గ్రాఫీన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తాం. నౌ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. నౌ which of the following increases the greenhouse effect? ఇక్కడ చూడండి, ఏది గ్రీన్ హౌస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి లీడ్ అవుతుంది? మనకు తెలుసు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనగా హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తాయి. చాలా ఉన్నాయి, ప్రధానంగా వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, అలానే క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, ఓజోన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, లాఫింగ్ గ్యాస్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్. ఇవన్నీ మనకు రైట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్గా చెప్తామండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి,
విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంక్రీజెస్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఏది అని అంటారు. నా ఆక్సిజన్ ఇక్కడ లేదు, ఇది ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్, ఆక్సిజన్ కాదు. నైట్రోజన్ లేదు, అనగా క్రిప్టాన్ కానే కాదు. ఆన్సర్ ఏదండి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. CO2 గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్, ప్రధానంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దెన్ మీథేన్, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్, ఓజోన్, లాఫింగ్ గ్యాస్, ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్, ఇలా ఉన్నాయి. మనం నా మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. చూడండి, వాట్ ఈస్ బేకింగ్ సోడా అని అన్నాడు. బేకింగ్ సోడా అంటే ఏమిటి? నా ఈ బేకింగ్ సోడా మనకు సోడియం బైకార్బోనేట్, సోడియం బైకార్బోనేట్ అనగా రైట్ ఇక్కడ మనకు NaHCO3 సోడియం బైకార్బోనేట్. దీనికి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి సోడియం బైకార్బోనేట్కి. ఇక్కడ దీనిని మనము చపాతీ తయారు చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. అందువలన దీన్ని చపాతీ సోడా, వంట సోడా ఆర్ వీ కెన్ సే కిచెన్ సోడా అని పేరు, కిచెన్ సోడా. అలానే దీనిని మనము బజ్జీలకు, పూరీలకు, అలానే రైస్కి కూడా కలుపుతారు, హోటల్స్లో చూస్తాం. అందులో దీన్ని కిచెన్ సోడా అంటారు, వంట సోడా అంటారు. దీన్ని మనము కేక్ తయారీకి యూస్ చేస్తాం కాబట్టి కేక్ సోడా అని కూడా పేరుందండి. అలానే దీనికి బేకింగ్ సోడా అనే పేరు కూడా ఉంది, బేకింగ్ సోడా. అలానే దీనికి ఇప్పుడు మిల్క్ ఒక ఆఫ్టర్ 6 hours సమ్ సోర్ స్మెల్, ఎమిషన్ ఆఫ్ సోర్ స్మెల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద మిల్క్. అంటే 6-7 గంటల తర్వాత పాల నుండి పుల్లటి వాసన వస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది దాన్ని తాగడానికి ఇష్టపడరు, రైట్. మరి ఆ పుల్లటి స్మెల్ని తగ్గించడానికి ఈ సోడియం బైకార్బోనేట్ని యాడ్ చేస్తారు, అనగా దీనిని రైట్ తినే సోడా లేదంటే మిల్క్ సోడా అని కూడా పేరండి, పాల సోడా అంటారు, మిల్క్ సోడా. అలానే దీనిని మనము ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్లో యూజ్ చేస్తాం. మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్కి ఒక సిలిండర్ ఉంటుంది, అందులో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మనం హ్యాండిల్ని ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్లో ఒక రెడ్ కలర్ది మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సిలిండర్ కనబడుతూ ఉంటుంది. హ్యాండిల్ని ప్రెస్ చేయగానే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈ సోడియం బైకార్బోనేట్తో కనెక్ట్ అయిపోతుంది, రెండు మిక్స్ అయిపోతాయి. మన హ్యాండిల్ ప్రెస్ చేయగానే రెండు మిక్స్ అవుతాయి. మిక్స్ కాగానే ఇమీడియట్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వస్తుంది. ఆ విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వైట్ కలర్ గ్యాస్ వస్తుంది. మనకు మంటలను ఆర్పే వాయువుగా యూస్ చేస్తాం మనం. దీని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫైర్ ఇంజన్లో ఉండే లిక్విడ్ సోడియం బైకార్బోనేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. వాట్ ఈస్ బేకింగ్ సోడా అనగా ఇప్పుడు ఏదండి? సోడియం బైకార్బోనేట్ అనగా ఆన్సర్ సోడియం బైకార్బోనేట్, NaHCO3. ఇక్కడ సోడియం కార్బోనేట్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ బై లేదు, బై అంటే హైడ్రోజన్. సోడియం కార్బోనేట్ అంటే Na2CO3 సోడియం. దీన్ని మనం వాషింగ్ సోడా అంటాం, బట్టలు ఉతికే సోడా అంటారు. వాషింగ్ సోడా, బట్టలు ఉతికే సోడా, చాకలి సోడా అంటారు. ఇది సోడియం కార్బోనేట్. ఈ సోడియం క్లోరైడ్ మనందరికీ తెలుసు, ఇది NaCl, మనం తినే ఉప్పు, టేబుల్ సాల్ట్ అని పేరు. సోడియం క్లోరైడ్, టేబుల్ సాల్ట్. ఇక్కడ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అంటే పొటాషియం పర్మాంగనేట్ KMnO4 అంటారు. ఇది ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండి. మళ్ళీ మాట్లాడతాం మనం వాటి గురించి. ఆన్సర్ ఈస్ బేకింగ్ సోడా ఈజ్ సోడియం బైకార్బోనేట్. బై అంటే హైడ్రోజన్ వస్తుంది. మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. వాట్ వర్ ద ఫస్ట్ వీల్స్ మేడప్ ఆఫ్? ఇక్కడ అంటే వీల్స్, ఇప్పుడు మనం చక్రము ఫస్ట్ దేనితో తయారు చేశారు అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎడ్ల బండి మనకు పురాతన కాలం నుంచి చక్రం రావడంతో రైట్ అనేక అభివృద్ధులు పనులు వచ్చేసాయి. ఈ వీల్ ప్రధానంగా దేంతో తయారు చేస్తారు? ఫస్ట్ అంటే వుడ్, చెక్కతో తయారు చేశారు. తర్వాత మనకు రైట్ ఐరన్తో తయారు చేశారు. ఇప్పుడు కొద్దిగా రబ్బర్తో కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాం మనం, రైట్. మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ అండి. NTPC ఇంగ్లీష్ మీడియం 2016 March 29 షిఫ్ట్ 3 కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏజెంట్స్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ప్యూరిఫైయింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అని అన్నాడు.
అంటే నీటిని శుద్ధి చేయడానికి ఏది బెస్ట్ మెథడ్ అంటున్నాడండి. క్యాటలిటికా, రెడ్యూసింగా, స్టెరిలైజింగా, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంటా? చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇలా ఉంటుంది. మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ అప్రాక్సిమేట్గా ఇలా, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్, ఇది సెకండ్ ఏ గ్రూప్, ఇక్కడ థర్డ్ ఏ, ఫోర్త్ ఏ, ఇక్కడ సెవెంత్ ఏ వరకు ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఎయిత్ ఏ గ్రూప్. నా ఇట్ ఈస్ ఎస్ బ్లాక్, ఇట్ ఈస్ పి బ్లాక్, ఇట్ ఈస్ డి బ్లాక్, ఇక్కడ డౌన్లో ఎఫ్ బ్లాక్ వస్తుంది మనకు. రైట్, పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇక్కడ ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్. లెఫ్ట్ సైడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్, లెఫ్ట్ సైడ్కి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్లు లూజ్ అయ్యేవి, కోల్పోయేవి. ఇక్కడ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ రైట్ సైడ్కి అంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసేది. ఇప్పుడు సెవెంత్ గ్రూప్ -1, సిక్స్త్ గ్రూప్ -2, ఫిఫ్త్ గ్రూప్ -3 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఇక్కడ సెవెంత్ గ్రూప్ అంటే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. సిక్స్త్ గ్రూప్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలోనియం, టెలోరియం, పొలోనియం. అంటే రైట్ సైడ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ రైట్ సైడ్లో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సాధారణంగా ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తాం. బ్లీచింగ్ పౌడర్ CaOCl2. ఇందులోకి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది వాటర్కి కలిపినప్పుడు? ఇందులోకి వచ్చేది క్లోరిన్ గ్యాస్ బయటకు వస్తుంది. ఈ క్లోరిన్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజంని చంపివేస్తుంది. క్లోరిన్ గ్యాస్. ఈ క్లోరిన్ అన్నది పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎక్కడుంది? రైట్ సైడ్ ఉంది. అనగా ఏదది? ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని అర్థమవుతుంది. అనగా బెస్ట్ మెథడ్ ఏది అంటే బెస్ట్ మెథడ్ ఏదంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. అనగా బెస్ట్ మెథడ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండి. అంటే సాధారణంగా మనం బ్లీచింగ్ పౌడర్ కలుపుతామండి లార్జ్ స్కేల్లో. రైట్, అంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ రిలీజ్. క్లోరిన్ ఎక్కడ ఉంది? రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. ఇవన్నీ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. అనగా మనకు ఆక్సిడైజింగ్ జరుగుతుంది, మనకు ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్లో అని మనకు చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ఇప్పుడు సపోజ్ మనము ఓజోన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఓజోన్ గ్యాస్ని పంపిస్తారు. ఇది విడిపోయి ఆక్సిజన్ ప్లస్ నాస్కెంట్ ఆక్సిజన్, బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, నాస్కెంట్ అంటే నవజనిత ఆక్సిజన్, అప్పుడే పుట్టినటువంటి ఆక్సిజన్ వస్తుంది. ఇది కూడా సూక్ష్మజీవులను చంపే సామర్థ్యం ఉంది. అనగా ఆక్సిజన్ కూడా రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. ఇక్కడ సిక్స్త్ గ్రూప్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్ రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ అనగానే మనకి ఏమవుతుంది? ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. అనగా ప్రధానంగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ని యూజ్ అనగా ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని అర్థమవుతుందండి. నా మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. నా చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లూకోమీటర్? సరి అయినది ఏంటి? గ్లూకోమీటర్కి సంబంధించింది. నా గ్లూకోమీటర్ అనగా ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఉంటుంది. నార్మల్ ఎంతగా ఉండాలి? నార్మల్గా గ్లూకోజ్ ఫార్ములా C6H12O6. నార్మల్గా ఎంత ఉండాలి మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 140 మిల్లీగ్రామ్స్ ఫర్ డెసిలీటర్ ఉండాలి. గ్లూకోజ్ బ్లడ్లో 140 మిల్లీగ్రామ్స్ ఫర్ డెసిలీటర్ ఉండాలి. యావరేజ్గా 100 to 140 ఉండాలి బ్లడ్లో నార్మల్గా. రైట్, ఇప్పుడు ఒకవేళ బ్లడ్లో ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, అక్కడ ఒక ఇన్సులిన్ అనే ఒక హార్మోన్, ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఇప్పుడు ఒకవేళ బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకుందాం, బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తుంది అంటే రైట్ ఈ బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ని బయట సెల్స్లోకి పంపించేస్తుంది ఇమీడియట్గా. అంటే బ్లడ్లో ఎంత ఉండాలి? 100 to 140 ఉండాలి. ఒకవేళ ఎక్సెస్గా ఉందనుకోండి, ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది? ఆ బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ని కణాలలోకి పంపించేస్తుంది ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది ప్రయత్నం. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ సరిగ్గా పని చేయకపోవడం వలన
ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ బ్లడ్లోనే ఉండిపోతుంది. అది ఇక సెల్స్లోకి వెళ్ళదు, బ్లడ్లోనే ఉండిపోతుంది. తద్వారా కిడ్నీస్, ఐస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడతాయండి. బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది, కంటి చూపు తగ్గిపోతుంటుంది, కిడ్నీలు పాడైపోతాయి, లివర్ పాడైపోతూ ఉంటుందండి, వాళ్ళ బాడీ స్వెల్లింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్లడ్లో ఎంత ఉండాలి, 140 ఉండాలి మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ డెసిలీటర్. కానీ వాళ్ళ యొక్క ఇన్సులిన్ హార్మోన్ పనిచేయకపోవడం వల్ల సరిగ్గా బ్లడ్లో ఉండే గ్లూకోజ్ అలానే ఉండిపోతుంది, సెల్స్లోకి వెళ్ళదు. బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన మీటరే గ్లూకోమీటర్. ఇట్ ఈస్ అన్ మెడికల్ డివైస్ అండి. ఇది ఒక మెడికల్ డివైస్. ఆన్సర్ ఏదండి? ఇట్ ఈస్ ఎ మెడికల్ డివైస్. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ మెడికల్ డివైస్ కానే కాదండి. రైట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఇన్ ద ఎయిరా కానే కాదు అసలు ఇది. Now, it is used to measure nitrogen level in the air కానే కాదు. Glucometer used to measure how much of glucose is present in our blood. ఎంత ఉండాలి? నార్మల్గా 140 ఉండాలి. ఒకవేళ 140 to 190 మిల్లీగ్రామ్ ఫర్ డెసిలీటర్ ఉందనుకోండి, ఇక ప్రీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అంటారు వాళ్ళని. అనగా డయాబెటిక్ అటాక్ కాబోతుంది వాళ్ళకి అని చెప్తూ ఉంటాం. అనగా వాళ్ళకి డయాబెటిక్ అటాక్ కాబోతుంది అంటే వాళ్ళ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ నాట్ పంపించట్లేదు, ఇక్కడనే ఉంచేస్తుంది అని అర్థం. ఒకవేళ గ్లూకోజ్ పర్సంటేజ్ 200 మిల్లీగ్రామ్ ఫర్ డెసిలీటర్ ఉంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అంటారండి. ఇక 200, 250, 400 కనుక ఉన్నట్లయితే చాలా ఎక్కువ మోతాదుల్లో ఉంది అని చెప్తారు. రైట్, నార్మల్గా గ్లూకోజ్ ఎంత ఉండాలి బ్లడ్లో? 100 to 140 మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ డెసిలీటర్ ఉండాలండి. నా